Hi, hello, good evening. Welcome to Pudio video. You all guys will be surprised what I'm doing here. But Swati is to capture all the moments and good times in the video. So I thought of giving her a small surprise. So you guys come with me and we'll give her a small surprise. You guys please come with me. Brownie? Hi. Come on, come on. Oh, Moody is crying. Ashu! Kanu is crying. Oi, oi, what you doing? What you doing? ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಶು? Simply I'm making a video. What is that? Show me. Mango. You know how much calorie is there in mango? How much sugar is there in mango? So many. What are you recording? I'm making a video. Video? Video? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕುನಿ video. Exam ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ. Swati, come, let's go out. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Yeah, I'm making a vlog. ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? We'll upload. ಈ ವಿಡಿಯೋನಾ? ಇದನ್ನ ಕೊಂಡು ಬಾಡುದ. ಹೌದು. ಕೊಂಡು ಬಾಡುದ. ಸುಮ್ಮನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. We'll upload this. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? Come, let's go out somewhere. You get ready. ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಲಾ? Russian ಮಾಡು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಾ? We'll go. ಸರಿ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರಲ್ಲ? What is there for me? ಅನ್ನ ದಾಲ್. Okay, I'll eat. ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾ? Huh. ನೀವು ಊಟ? Come on, let's it go. ಇದು ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗಾ? Full vlog. ಅಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. Bye. ಈ ತಗೊಂಡ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡ್ಬೇಕು ಹೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೌದು ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವರುಣ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಏನದು? parcel ಬಂತು. ಇದು ಏನಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆ ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬ. ಇದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಗೋಣ. ಕಮಾನ್. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬ. ತಗೋ, ನೀನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಇದ್ಯಾಕೆ ನೋಡು, ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಹೋಂಡನ ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಓಪನಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ. ನೋ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ವ್ಯಾ? ಹಾಂ, ನೀ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಈ ಕಾರೇ ಸಿಕ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಸಿಕ್ತು. ಟ್ರೈ ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಫೇಕ್? That is one. ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್? ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್. ಕನ್ನಡಿ, ಯು ಲೈಕ್ ದ ಕಾರ್? ಕನ್ನಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯೋ? ഏതാ കാർ അത്? കുഞ്ഞപ്പ കാറാണോ? ഡാഡി ഡാഡി ഇത് കാണുന്നില്ല. താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank you. Yeah, come, let's go.
Hi, Moody. You know why? I cannot believe this. ഞാനിത് ഓടിಸ್ತಾ ഇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕಾರು. You can speak in Malayalam. അല്ല എനിക്ക് ചെറിയ വണ്ടി വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അശ്വിൻ്റെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കാർ വേണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അശ്വിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഏതാ വാങ്ങിക്കുക, നമുക്ക് ഏതാ വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അശ്വിൻ ചോദിക്കും ഏത് വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഹോണ്ട ബ്രിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാം. ചെറിയ വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹോണ്ട നല്ല ബ്രാൻഡ്, പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിലൊന്നും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗാഡി വന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സർപ്രൈസ് മീ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ്, എനിക്കിത് വേണം അങ്ങനെ. അതിപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ കൺമണിക്ക് പറഞ്ഞു, കൺമണി ഇത് കുഞ്ഞപ്പനാണ് കണ്ടോ, ചെറിയ വണ്ടി കുഞ്ഞപ്പൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കും, അവളോട് പറയും ഇത് കുഞ്ഞപ്പൻ വണ്ടി, ചെറിയ വണ്ടി കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും. എനിക്കെന്താ ഈ വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു തലയ്ക്കൊരു അടി കിട്ടൊരു അവസ്ഥ, ഒന്നും വരുന്നില്ല മനസ്സിൽ. കുഞ്ഞപ്പനാണോ മോനിത്? ಅಶ್ಯೋ ನನಗೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಚ್ಚನ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ರೂ ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಶ್ಯೋ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ. യൂഷ്വലി അശ്വ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും നീ വരുന്നോന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെ പോകുമ്പോഴും. ഇന്നലെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ടൈമിലൊന്നും അവൻ്റെ കൂടെ പോകാറില്ല കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോവാറ്, ബസ്സിൽ പോവും, ബസ്സിൽ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴേക്കും രാത്രി കുറേ ലേറ്റായി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡോറ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഞാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പയ്യന്നൂരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയും, സൗണ്ട് കേൾക്കും, നമ്മളത് പോയി നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. നമ്മളൊരു 7-8 ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി അവിടെ താഴെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഞാനിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന്. മഴയായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാനും കിടന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അശ്വിനും ഉറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞേ ഇല്ല. രാവിലെ അവൻ പുറത്ത് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2 വീലറിലോ മറ്റും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ರಾವಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಿಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಶು, ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ನೀನ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ കേരള ആದ್ರೆ എന്നാലും എനിക്കൊരു പുതിയ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സെയിം ആണ്, സെയിം മാരുതിയുടെ തന്നെ സെയിം. പിന്നെയും സ്കോഡയ്ക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റിലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അശ്വിൻ്റെ സ്കോഡ. പക്ഷെ ഇതിലിപ്പം സെയിം ഞാൻ വാഗ്നർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഈ ഗിയറൊക്കെ മാറുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ വണ്ടിയല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പേടി, അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നാലും ഹാപ്പി. അശ്വ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡಿತ್ತಾ? ದುಡ್ಡಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಇದಾ 3 lakhs. 3 lakhs ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು? 3 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾತಿ? ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗುವ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್. എൻ്റെ അശ്വിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള എല്ലാ മൊമെന്റ്സിലും
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ആദ്യം അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് നാളെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ടെമ്പിളിൽ കൊണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അവിടെ ഈ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു നാളെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട്. അമ്മയുടെ വണ്ടി നമ്മൾ അവിടെയാണ് പൂജ ചെയ്യിച്ചത്. അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് രാവിലെ അമ്മേനെയും കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ പൂവൊക്കെ വയ്ക്കും. അതൊരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. അറിയില്ല. ഞാൻ എന്നാലും സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്. ಅಶು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. How is it? ನೀ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಗಿಂಬಲ್ ಅವ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ. ಗಿಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ അല്ലേ. ನನಗೆ ಬೇಕಾ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆನಾ, ഇത് തകൊള്ള, അവൻ എൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ചോദിക്കും. ഇത് വേണോ, ഇത് നിനക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇത് വാങ്ങിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അശ്വിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും ചോദിക്കാതെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതൊരു വലിയ സംഭവം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അശ്വ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടല്ല. ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಮನೆ പക്ഷെ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಗಿರೀಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದೆ. പക്ഷെ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ಯಾಡಿ ಬಲೂನ್ ತಗೋಣ ನಮಗೆ. ಬಾಯ್. ഞാനും അശ്വു പണ്ട് മുതൽ അശ്വിൻ ഭയങ്കര ദേവി ഫാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഗോഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അശ്വിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേവി വിശ്വാസിയാണ്, അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട്. അപ്പം എന്നെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ബാഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ, നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അശ്വു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല അശ്വു, നമ്മിബ്രതു ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ടെമ്പിൾ തോർസുമ്പോൾ ഒന്ന് ಆಯ್ತಾ? ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳೆಗಳು ദേവി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നാ. ചിലപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിനെ അലങ്കരിക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ ഫുള്ള് വളകളാണ് കേട്ടോ, കുപ്പി വളകൾ. ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് വളയൊക്കെ. നമ്മളും സാധാരണ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളയൊക്കെ തരും അവർ. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പച്ചവള, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അവർ വളയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പുതിയ ഹോണ്ട ബ്രിയോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿಯಿತು, ಫೆರಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್. ಆಮೇಲೆ
ಅದೇ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲೇ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು 30 ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 30 ಥರ್ಡ್ ಗೇಟ್ അശ്വ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അശ്വിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാനും ഗുണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ല. അവൻ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാറിൽ. ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ. അപ്പം ഞാനവിടെ ഞാനതിലെൻ്റെ വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വ്ളോഗ്. നമ്മൾ എവിടെ പോണേ? ആ കീ റെഡി ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, അതിൻ്റെ കീക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. അതായത് ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് അശ്വ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും സന്തോഷമായി. അശ്വ അങ്ങനെ ഞാൻ കേಳಿಲ್ಲല്ലോ ತಗೊಂತೀನಂತ. It's a surprise, man. Surprise shouldn't be revealed. ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. How is it? Thank you. Thank you. Welcome. Daddy സർപ്രൈസ് തന്നില്ലേ മോനെ, അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞതാ. പറയണ്ടേ? ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് എന്താ ആ മൊമെൻറ്റിൽ ആവശ്യം, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണോ അപ്പോൾ ആവശ്യം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇതെന്നാ ഞാൻ അശ്വ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ കാണിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു തമാശയ്ക്കായിരിക്കും കേട്ടോ, കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു തമാശയ്ക്കായിരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും പ്രാങ്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോയി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അശ്വിൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വരുന്നു, ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറ്റി, എന്തോ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്തോ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാറിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറേ നാളത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ചെറിയ വണ്ടി വേണം, ദാവൺഗിരിയിലൊക്കെ ഈ സിറ്റിയിൽ പോകാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു 2 വീലർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചെറുതാണ്, പ്ലഷറിൻ്റെ പുതിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അശ്വൻ പറയും നമുക്ക് 3 പേർക്കും പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതൊരു അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇനിയൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പം ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാനും ആ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ പറയും നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാറാണെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, മഴയും വെയിലും കൊള്ളണ്ടല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിയോ വാങ്ങിക്കാം, ബ്രിയോ ആണെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വെക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും സ്ഥലം വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും നിനക്ക് I10 ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു, I10 നല്ല വണ്ടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബ്രിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതെന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഹോണ്ട ബ്രിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അവൻ എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസത്തിലെ വണ്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവനിങ്ങനെ ഇവിടെ ആരോ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവൺഗിരിയിൽ. എന്നിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും കിലോമീറ്റർ 100,000 അടുത്തുനിന്ന് ഓടിയൊരു വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഡി ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ഒരു 4th ഓണറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു 4th ഓണറിൻ്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ആ വണ്ടി അവനോട് അവന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അശ്വൻ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഒറ്റ ദിവസം ഇങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചു, ഇല്ല 4th ഓണറാവും, നമ്മൾ 5th ഓണറാവും, വേണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ വന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ഏതൊരു വണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും പിന്നെ അവൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മിനിയാന്ന് തന്നെ അവൻ പറയാം എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം 2 ദിവസം ഞാൻ ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മിനിയാന്ന് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്, ഒന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരോടും പറയാതെ വീട്ടിലൊന്നും പറയാതെ പോയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
എന്നാലും വണ്ടി കിട്ടി. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സന്തോഷം. നന്നായി യശു ഇത് വീഡിയോ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുമ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മിസ്സാവുമായിരുന്നു. ഞാനിത് എനിക്ക് പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ മോളിൽ നിൽക്കുന്നു, എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് എന്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ റോട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്രസീവ് ആണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കുറച്ച് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് റോട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അശ്വിൻ ഇപ്പുറത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം ഇതാണ് വണ്ടി, ഇതാണ് സർപ്രൈസ് എന്ന് കാണിച്ചത്. പൊന്നു പ്ലീസ് പൊന്നു ചെയ്യല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഡാഡി വരും. ഇനി നമുക്ക് അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മൂമ്മനെ വണ്ടി കാണിക്കാം, അമ്മൂമ്മനെ അപ്പൂപ്പനെയും വണ്ടി കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം. കൺമണി അപ്പ ഔവാന്നാട്ടോ അവർ വിളിക്കുക. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ വണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ അമ്മേനെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. നാളെ രാവിലെ അമ്മേനെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അമ്മ നാളെ പോവാ ട്രിപ്പിന്. അങ്ങനെ അനിത്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അനിത്തമ്മയ്ക്കും കാണിക്കാം. ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ വരുന്നവരാണ്. അനിത്തമ്മ ആവട്ടെ, അപ്പ, അമ്മ, അജ്ജാജി, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അമ്മ, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിനകത്തായതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ കാണിക്കാനും എൻ്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ നാളെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി. നമുക്ക് അമ്മമ്മേനെ വണ്ടി കാണിക്കാം. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് ഞാനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെമ്പിളിൽ കൊണ്ടുപോകണേ, ഒരു ചെറിയ ആയിട്ടൊന്ന് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അത് മാത്രം. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടേ. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലം. ഇതിവിടെ ശിവൻ്റെ അമ്പലമാണ്. ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കേട്ടോ, ശിവരാത്രി സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. നമ്മളിന്ന് ഈ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കല്യാണമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും വരാറ് ഇവിടുത്തെ പൂജാരിയാണ്. എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ പൂജയൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി, അതായത് 2 വീലറൊക്കെ തകൊണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിവിടെ തന്നെയാണ് പൂജ ചെയ്യിച്ചത്. നമ്മളിവിടെ തന്നെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ പോകുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്ന മോറ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിച്ചു. അമ്മ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ട്രിപ്പ് പോണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് സൺഡേ ഇവിടെ നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ, ഫ്രഷ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ നാളെ മൺഡേ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഹോളിഡേയാണ്. അപ്പം നാളെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. നാളെയൊക്കെ ഇന്നത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ന് നല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് അത് മതിയാവും. അപ്പം അമ്മ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ അമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും തക്കാളി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ അവിടെ പോയി. ഞാൻ പോയിട്ട് വേറൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. കുഞ്ഞു വണ്ടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതേ വണ്ടി തന്നെ കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ നാൾ മുന്നേ, ഒരു 1.5 മാസം മുന്നേ, ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ 2 മാസം മുന്നേ അശ്വിനി ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പറയും, നിനക്ക്
i10 ഇഷ്ടമാണോ അല്ല നിസാൻ മൈക്ര ഇഷ്ടമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ബ്രിയോ ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അത് അവൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എൻ്റെ ഇവിടെ പൂവൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. അമ്മ ಕುഞ്ഞಪ್ಪನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಕುഞ്ഞಪ್ಪನ್? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಿಂತ ಸೂಪರ್. ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ಸಲ್ಲ ಅವನು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ನನ್ 2 ವೀಲರ್ ತರ. അല്ല ഓട്ടോ റിക്ഷ ഒന്നും ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ നമ്മൾ ഇന്ന് സേഫ് അല്ല, കാലെಲ್ಲ സ്പേസ് ಇದೆಲ್ಲ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിത്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകും. ಭೀಮಾ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಊಟ ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ ഇവിടെ. അവരിപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. മഴയത്ത് അവരുടെ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മഴയായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്ലോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അശ്വിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം അശ്വിനല്ലേ ഈ വ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ അശ്വിൻ പോയിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടാവും. ഉറങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ. നമുക്ക് അശ്വിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വ്ലോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലെത്തി. കൺമണി ഉറങ്ങായിരുന്നു. കൺമണി അശ്വിനും എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരച്ചിലായിരുന്നല്ലേ? കണ്ണെന്താ കരഞ്ഞേ? എന്തിനാ കരഞ്ഞേ പറ. ഹോംവർക്ക് ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? അല്ലല്ല എഴുന്നേറ്റപ്പോ അമ്മനെ കണ്ടില്ല, അപ്പൊ കരഞ്ഞോ? ആ അശു ಹೌದು. how was the car? It's good. It's good? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಹೋದ್ರಾ? ಹೋದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರೀಚ್ ಆದೆ. ಓಕೆ. ಚಾಚನ್ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರು. 3 ಜನ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾನೆ, ಚಾಚನ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಚಾಚಾ, ಅನಿತಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ. ಏನಿಲ್ಲ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സർപ്രൈസ്. അശു ನೀನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ನೀನೇ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಹೌ ಇಸ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್? No, it was good, but they should say that. ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಲೈಕ್ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? But that was the first time, right? ಈಸಿ ಇತ್ತಾ? Yeah, it was good. ಎಷ್ಟು ರೀಟೇಕ್ ಹೋಯ್ತು? 2-3. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ 2-3 ആയിട്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യൂ. എങ്ങനെയാണ്? നീനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ಮಾಡಬೇಕು. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അശ്വിൻ്റെ വ്ലോഗ് ആക്ച്വലി. സോ അശ്വിൻ ഹാസ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. Say something, Ashu. I'm sure. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಶೈ. ಅಶ್ಯು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಶೋ ಯು ಫೇಸ್. കണ്ണു വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്. കണ്ണു പറയും. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയും. ലൈക്ക് ആക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിക്കൂ. ഇഷ്ടമായോ ചോദിക്കൂ. ഓക്കെ. അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് കൺമണി പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Thank you for watching. Please support us. Give me more surprises. What? Oh yeah, let's see. Expecting more surprises. Okay, thank you. Bye bye.